Council Kerala chapter is observing a week-long program. So this is started on 14th April on the Vishu Day and is continuing with wide varieties of programs, mainly for the awareness. This program is mainly for the awareness of general public, because here the topic is safety in all walks of life. Here the topics covered are which are essential for our day-to-day living: shopping mall safety, safety in schools, and electrical safety. These are brought out today, and our presenter is Sri Jayakumar, Senior Manager, Fertilizers and Chemicals, Travancore Udyogamandal Division, and is also a safety professional and more than 30 years of experience. And he has won the Best Safety Officer Award from National Safety Council in 2021. And he has been the faculty for various training programs. Today we are blessed to have Sri Jayakumar here. Mostly Jayakumar, as we have intended this program for general public, majority of the time he will be talking in our Malayalam language only. And tomorrow also he will be covering another session, part 2. This is part 1, safety in all walks of life. So I request members and also communicate to your friends that National Safety is conducting such a wide varieties of programs, because we are conducting these programs and the main problem is we are in short of participants. Earlier, when that during the beginning of the COVID regulations and all, webinar attracts a must. I think now this has become a phenomena. Webinar means now people started neglecting webinar also. That is what it is seen from the too low attendance from here. Your National Safety Council is taking all the interest to conduct such programs, but unless your support is there, we will be left, because the thing is, what is the use of conducting such programs? So we want participation. So I request my dear friends to communicate this down the line. Your residential colonies, you please communicate. And I welcome Sri Jayakumar to present safety in all walks of life, part 1. Welcome Sri Jayakumar. Welcome Jayakumar. Good morning, sir. Yes, okay. Thank you for the extraordinary introduction given to me. Thanks all. Okay. And first of all, I want to congratulate the effort taken by the National Safety Council to arrange such a program in connection with the National Fire Service Week observance. Anyway, thank you all, and yes, we can start the program. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. കാരണം സുരക്ഷിതത്തെ പറ്റി പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഷയിലാകുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലോകം തന്നെ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പലവിധ നമ്മൾ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള വേഗത്തിലാണ് പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുവരെ കാണാത്ത പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പല സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലൂടെയുള്ള അപകട സാധ്യതകളെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സംവിധാനങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. സൗകര്യങ്ങളോടൊപ്പം സുരക്ഷിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് നാഷണൽ സേഫ്റ്റി കൗൺസിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് സേഫ്റ്റി ഇൻ ഓൾ വാക്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നു, പല രീതിയിലുണ്ടാകാം. ചിലപ്പോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തേടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊരു അവസരം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതിനിപ്പോൾ നമ്മളൊരു വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ശീലം എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂപ്പർ മാൾ അല്ലെങ്കിൽ മാൾ കോംപ്ലക്സുകളിലേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തേടി പോകാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് രീതിയിലായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിലും അവിടെ ചില അപകട സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞാൻ സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷണൽ മാത്രമല്ല, അല്ലാതെയുള്ള ആൾക്കാരും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന്
കുറച്ച് ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാകാൻ നല്ലതായിരിക്കും. ഇതിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിലെ പ്രത്യേകതകൾ, നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള, നമ്മൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല മനസ്സോടും നമുക്ക് എന്താണ് സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൻ്റെയുള്ള ആകാംക്ഷയോടും ആയിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അവിടേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്. രമേഷ് സാർ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. പ്രൊസീഡ്. ബി അലേർട്ട് ആൻഡ് വാക്ക് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്. നമ്മൾ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളിൽ അത് മേടിക്കാനുള്ള അല്ലെ പൈസകൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേഴ്സ്. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലായിടത്തും ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ മാത്രമല്ല പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബാക്ക് പോക്കറ്റിലൊക്കെ നമ്മുടെ വാലറ്റ് വെക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ കഴിയുന്നത്ര നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബന്ധുക്കളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടോ വേണം നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകാൻ. അതുപോലെ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്സ് ഒക്കെ, keep your shopping bags close to you. Don't become a target by not carrying a single endless supply of bags. Use your debit or credit cards whenever possible. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ശൈലി തന്നെ അതായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒരു തരത്തിൽ അത് നല്ലതാണെങ്കിലും അതിൽ ചില ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു നഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലൊക്കെ കാർ പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ടുകളൊക്കെ വളരെ വലിയ ഏരിയയിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നടക്കേണ്ടതായിട്ട് അവസരങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി മാൾ. ദർ ആർ ആംപ്യർ സൈസ് ഓഫ് പാർക്കിംഗ് സ്ലോട്ട് ഓൾസോ ദെയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നും ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. എങ്കിലും നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ അല്ലെങ്കിൽ അധികം വെളിച്ചം കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക. കാര്യമായിട്ട് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നെവർ പാർക്ക് ഇൻ ഡാർക്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയാസ്, റാദർ ഇൻ ഏരിയാസ് ദാറ്റ് ആർ വെൽ ലിറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് സം പോപ്പുലസ് ഓഫ് അതർ വെഹിക്കിൾസ്. ടേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് വെയർ യു പാർക്ക് യുവർ വെഹിക്കിൾ. ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും ചെറിയ മാളിലാണ് ഇത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമായിട്ട് വരില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ലുലു മാളിനെ പോലെയുള്ള മെഗാ മാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദർ ഇസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്ലേസ് വേർ വി ഹാവ് റേറ്റ് ദ പാർക്ക് ദ വെഹിക്കിൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമൊന്നും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ കുറിക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ട് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെഹിക്കിളിലൊക്കെ വെക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ കീ ഒക്കെ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ വെക്കണം. ഇതൊക്കെ ജനറലായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. വെൻ റിട്ടേണിംഗ് ബി സിയർ ടു അവോയ്ഡ് ദ ഷാഡോസ് ആൻഡ് വാക്ക് ഇൻ ദ ലൈറ്റ്. എല്ലായിടവും ഇതേപോലെയുള്ള ഹസാർഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശത്തിലല്ല ഈ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ദർ ഈസ് എ ചാൻസ്. കാരണം ദർ ഇസ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ മാൾസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആർ കമ്മിങ് ദെയർ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിഹേവിയേഴ്സ്. ആൻഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു മാളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ. അതിനുവേണ്ടി പറയുന്നത് മാത്രം. Shopping malls are full of slip and fall dangers of unsuspecting customers. Liquid spills do not only occur in food courts and restaurants. Electrical cords, cracked flooring and torn carpet, pavement cracks and potholes, nose, eyes and drain, escalator malfunctions, inadequate lighting, wet bathrooms, floors. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ഹാസാർഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ടാകും എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ, ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെറ്റാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചെറു ഫാമിലി ആയിട്ട് വരും, കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ഷോപ്പിംഗ് ഓണേഴ്സും ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിനകത്ത് ഷിപ്പിംഗ് വരാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറിംഗ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റ്സ് പലപ്പോഴും ഒരു അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കാർപ്പറ്റ് എന്ന്. അത് വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മളറിയാതെ നമ്മളത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എസ്കലേറ്റർ മാൽ ഫംഗ്ഷൻ, അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളുള്ള കാര്യമല്ല. എസ്കലേറ്റർ മാൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മാൾ മാനേജ്മെന്റ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അപ്പം അതിൽ പോകുന്നവർ അതിനെപ്പറ്റി അത് ബോധവാനായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഒഴിവാക്കി വെക്കുക. നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്, അല്ലെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ളിലാണ് അവരെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം മാൽ ഫങ്ഷൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല ന്യൂസിലും വീഡിയോസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ചിലപ്പോൾ അവരതിനെപ്പറ്റി അത്ര ബോധേഡ് ആയിരിക്കില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ സുരക്ഷ നമ്മുടെ കൈകളിലാണെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫാൻസി വേൾഡിലായിരിക്കും ഒരു മാളിലേക്ക് കടന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ അവർ പല രീതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാകാം. അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വെറ്റ് ബാത്റൂംസ്, നമ്മളെ പലപ്പോഴും മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോട്ടായിരിക്കും ഒരു മാളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് എൻ ഔട്ടിങ് ഫോർ എ 1 day program itself. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ വെറ്റ് ബാത്റൂംസ് ഓൾസോ, ടോയ്ലറ്റ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ദർ ആർ സോ മെനി പീപ്പിൾസ് ആർ കമ്മിങ് ഹിയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ വാഷിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ഓൺ ദെയർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ബാത്റൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ഹസാർഡാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഓയിലി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ്, ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ആക്സിഡൻസ് ആൻഡ് ഒക്കർ, ആൻഡ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഏജ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺസ്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമാകുന്ന ആൾക്കാർ വരെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉപയോഗത്തിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു അപകടം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ വന്നു പോകാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയത് ഹ്യൂർ ക്രൗഡിങ്, ഓവർ ക്രൗഡിങ് ആണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഓഫറുകളൊക്കെ ഉള്ള വീക്കെൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സീസണൽ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഓവർ ക്രൗഡിങ് ഉണ്ടാകാം. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ കുറെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. കോറിഡോർസ് ആൻഡ് ക്രൗഡഡ് സ്റ്റോഴ്സ് മേക്ക് ഷോപ്പിംഗ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. പീപ്പിൾ ഓഫൻ എൻഡ് അപ്പ് ഫർഗെറ്റിംഗ് ദ ഐറ്റംസ് ദേ നീഡ് ടു ബൈ. ഈ തിരക്കിനിടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പലതും വിട്ടുപോകാം. എന്താണോ മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകാൻ സാധ്യത. കാരണം നമ്മൾ കടന്ന് ചെല്ലുന്ന തന്നെ വളരെ വിസ്മയാവഹമായ ഒരു നിരകളിലേക്കാണ്. അവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വന്തമാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരാം. സാധാരണഗതി കുട്ടികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ വരുന്നത്, നമുക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് മേടിക്കേണ്ട പല സാധനങ്ങളും ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോയെന്നും വരാം. കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു മാൾ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് അറൗണ്ട് 40% ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ വേണ്ടതായിരിക്കില്ല മേടിക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പോഴത്തെ ഒരു അട്രാക്ഷനിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ പ്രായോഗികത എന്താണെന്നോ, ഇതൊരു സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ എന്തുദ്ദേശത്തിലാണോ പോയത് അത് സാധിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള തിരക്കിനിടയിൽ മറ്റു പലത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചിന്ത ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള, അതുപോലെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ കൂടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ തിരിച്ചറിവുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി പോകുന്ന ഡേ കെയറോ അല്ലെങ്കിൽ LKG. അപ്പോൾ അവര് നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഫോൺ നമ്പർ അവർക്ക് ബൈഹാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിൾ പേരൻസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ നമ്പർ അവർ കുട്ടിക്ക് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. പറ്റുമെങ്കിൽ സ്കൂളിലെയോ ഏതെങ്കിലും ID കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കുട്ടികളുടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ID കാർഡൊന്നും നമ്മൾ നോർമലി കൊണ്ടുപോകാറല്ല, ഓൺലി ഫോർ സ്കൂൾ പർപ്പസ്. പക്ഷേ ഇതേപോലെയുള്ള വലിയ ആൾക്കാർ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ID കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ കൂടെ, പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും മിസ്ഹാപ്പ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളിൽ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നമ്പർ ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്പർ എല്ലാവരും ആര് ചോദിച്ചാലും നമ്പർ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കല്ല ഞാനീ പോകുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ദ ചൈൽഡ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ദ ടെലിഫോൺ നമ്പർ. ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം സുരക്ഷിതത്തെ പറ്റി വളരെ വാചാലമാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്, സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ തേടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കാണാത്ത, കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ ഇൻ ദ ക്ലച്ചസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോവിഡ് പാൻഡമിക്. അതിൻ്റെ കൈവിരലിനുള്ളിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ നട്ടം തിരിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം ഒന്നും പറ്റില്ല. കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മൾ കുറേ നാൾ നമ്മൾ ശീലിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ദർ ആർ സോ മെനി പ്രോബ്ലംസ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനോട് സഹകരിച്ച് പോകാൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്,
സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകാം, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ്ക് വേണ്ട, ഉപയോഗിക്കേണ്ട. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മാസ്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ ഒറ്റ കണ്ടീഷനിലാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആകാതെ വന്നാലോ എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മാസ്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വേറെ ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ബാരിയർ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളൊരു അവലോകനങ്ങളും വിശകലനമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ to prevent spread of COVID-19 infection, it is important that required social distancing and other preventive measures are followed. Generic preventive measures: the persons above 65 years of age, persons with the comorbidities, pregnant women and children below the age of 10 years are advised to stay at home except for essential and health purpose. നമ്മൾ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ കഴിയുന്നത്ര പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കുക. പ്രഗ്നന്റ് വിമൻ, കൊച്ചുകുട്ടികൾ, 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളവരെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനൊരു ശ്രമം നല്ലതായിരിക്കും. ദ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ മാനേജ്മെന്റ് ടു അഡ്വൈസ് അക്കോർഡിംഗ്ലി, അതനുസരിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങളും ആയിരിക്കണം ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും കൊടുക്കാൻ. അതിൽ reduce the risk of these measures need to be observed by all workers and visitors in these places at all times. These include physical distancing of at least 6 feet to be followed as far as possible. Use of face covers must to be mandatory. Important ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫേസ് മാസ്കും ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. Entrance to have made mandatory hand hygiene and thermal screening provision. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും തെർമൽ സ്കാനിങ്ങും സാനിറ്റൈസറും ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും അതിലൊരു ഡൈല്യൂഷൻ വരാനുള്ള ശ്രമം നമ്മൾ വരരുത്. only asymptomatic customers visit shall be allowed. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളോ എന്തെങ്കിലും പനിയോ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര അതിന് പോകാതിരിക്കുക. All workers, customers to be allowed entry only if using face cover mask. പ്രത്യേകിച്ച് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം, മാസ്ക് ഉള്ളവരെ മാത്രം കടത്തിവിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ചെയ്യുക. And the face cover mask has to be worn at all times inside the shopping mall. എപ്പോഴും നമുക്കൊരു we have got a tendency to touch on the mask. എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ അല്ലെ പബ്ലിക് സ്പേസിൽ നമ്മളത് കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുക. പോസ്റ്റേഴ്സ്, മീഡിയ ഓർ പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് വിത്ത് COVID-19 ടു ബി ഡിസ്പ്ലേ, ഏതെങ്കിലും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകളോ പിക്ചേഴ്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വിസിറ്റേഴ്സിനെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാഗർ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ തരങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക. ആഡിക്വേറ്റ് മാൻ പവർ ഷാൽ ബി ഡിപ്ലോയിഡ് by mall management for ensuring social distancing norms. അപ്പോൾ അത് there is an enforcement agencies there in shopping malls. അവരുടെ ഗൈഡ്ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വിസിറ്റേഴ്സും should be obeyed to the guidelines prescribed by the mall management. ആ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാനുള്ള അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. Proper crowd management in the parking slots and outside the premises, duly following social distancing norms shall be ensured. Proper crowd management in the parking slots and outside the premises. This specific marks may be made with sufficient distance to manage the queue and ensure social distancing in the premises. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഒക്കെ വന്ന കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറെ കൂടെ ഒക്കെ പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ കുറെ ഡൈല്യൂഷൻ വന്നോ എന്നൊരു സംശയം നമുക്ക് ഇല്ലാതില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സെലിബ്രേഷൻസും എലക്ഷൻസും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ മറന്നുപോയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പാലിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Effective and frequent sanitation within premises shall be maintained with a particular focus on lavatories, drinking and hand washing stations. നമ്മൾ എൻട്രിയിലൊക്കെ സാനിറ്റൈസിങ് ഒക്കെ വെക്കാറുണ്ട് എല്ലായിടത്തും. പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ്സ് റൂംസ്, ബാത്റൂംസിൽ, അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, അവിടെയൊക്കെ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു അപര്യാപ്തത ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെയും ഒരു സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് റെഗുലർ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റൻസ് യൂസിങ് 1% സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറേറ്റ്, റെഗുലറായിട്ട് പീരിയോഡിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പല സ്ഥലത്തും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതില്ലാതെ അത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരിക.
പ്രത്യേകിച്ച് എസ്കലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റെയിൽസ്, ഇവിടെ എല്ലാം പലവിധ ആൾക്കാർ വരുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് സ്പ്രെഡിങ് ദ കോവിഡ് പാൻഡമിക്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ടൊരു ക്ലീനിങ്, സാനിറ്റൈസേഷൻ, എലിവേറ്റർ ബട്ടൺസ്, കഴിയുന്ന ലിഫ്റ്റൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ തൊടാതെ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യൂസ്ഡ് പെൻ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദ ഹാൻഡ് റെയിൽസ്, ബെഞ്ചസ്, വാഷ്റൂം to be made mandatory in all malls in common areas as well as inside shops, elevators and escalators. Proper disposal of face covers, masks, gloves left over by the visitors and our employees should be ensured. അതേപോലെ തന്നെ പല മാൾസുകാരും they are ready to give the gloves to the visitors. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഡിസ്പോസലിലൂടെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സ് ഈ വിസിറ്റേഴ്സിനുണ്ടാകണം. And the management is also provide a proper waste bin for collecting the gloves. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക മഹാമാരിയുടെ മുമ്പിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കരകയറേണ്ട ബ്രേക്ക് ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ, കാരണം ഇത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഫയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ, കാരണം സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ഫയർ എന്ന സാധനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. ഫയർ ഈസ് എ ഗുഡ് സർവൻറ്റ് ബട്ട് എ ബാഡ് മാസ്റ്റർ. നമ്മൾ പലതവണ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സർവൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് വിത്തിൻ അവർ കൺട്രോൾ. നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതൊരു സുഹൃത്താണ്, ഒരു പരിചാരകനാണ്. പക്ഷെ വെൻ they become beyond our control, it becomes a disaster. നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാരകശേഷിയുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണെന്ന ബോധം, സുഹൃത്തെന്നുള്ള ഭാവം മാറ്റി നമ്മുടെ ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് രൂപം പ്രാപിക്കാൻ അഗ്നിക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. Fire safety challenges in shopping malls, commercial kitchens, electrical malfunctions, smoking, arson and flammable or combustibility. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും there are the reasons for the fire hazard in a shopping mall. Commercial kitchens, ഇപ്പം നമുക്ക് there is a all the Malayalis has got a tendency to go outing for the food items, that is in the supper or in the lunch. There are so many type of dishes are available in so many restaurants. We have a tendency to taste all these items. ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്കൊരു താല്പര്യം നോർമലി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതേപോലെയുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് പലപ്പോഴും ഒരു ഫയറിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻ, വേണ്ട രീതിയിൽ അത് പരിപാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ മാൽ ഫങ്ഷൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പലതും പുതിയ രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മാൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പോൾ അവരത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ മാൻഡേറ്ററി. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോഴും ഒരു വീടുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ഒരു അപകടമല്ല ഒരു മാളുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി. നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും മാളുകളിലൊക്കെ അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് ദർ ഇസ് എ പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ, പല രീതിയിലും അപകടം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ പല ന്യൂസുകളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. കാരണം അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ഓൾ വാണ്ട് സേഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ എവരിവെയർ. എപ്പോഴും ഒരു സുരക്ഷിതമായ സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല, നമ്മുടെ ഫലവും കൂടെ ആയിരിക്കില്ല, മറ്റു പലരുടെയും ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലമായിട്ടോ ഒക്കെ സംഭവിക്കും. അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് അരക്ഷണം കൊണ്ട് അരികത്തെത്തും അതിഥി അപകടം, വരുവാൻ ക്ഷണക്കത്ത് അശ്രദ്ധ മാത്രം. നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന അതിഥിയാണ് അപകടം. അത് നമ്മളെ അശ്രദ്ധയാണ് ആ അതിഥിയെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ശല്യമാകുന്ന ഒരു അതിഥിയെ നമ്മളുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈത്തെറ്റുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിഴവ് കൊണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം, അതിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിടരുത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാകണം. അപകടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ വി ഫീൽ വെരി ഫൈൻ ആൻഡ് സേഫ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരാതിരിക്കാനുള്ള
ഒരു ശ്രമം. We should be follow the standard safety procedures wherever we go. എവിടെ പോയാലും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു തയ്യാറാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. എപ്പോഴും ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാളിൽ ചെന്നാൽ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. പക്ഷേ there is a chance we have to anticipate these hazards are there. അതൊന്ന് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും. The food court and other restaurants attached to the mall have kitchens with hot surfaces, flammable cooking fuel and open flames. Combines these with the hectic nature of a commercial kitchen and you get a primary cause of fires in the shopping mall. The restaurants in your mall should be equipped with the proper fire protection measures, including vent hood systems, automatic fire suppression and fire extinguishers. Routine testing and maintenance ensure these components remain up and running in case of fire ignites. ഈ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വേണ്ട രീതിയിലാണോ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മാൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. അത് അവരെ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Whether it is an overheated electrical wire or a stray part from a malfunctioning junction box, electricity is a common cause of fires in shopping malls. All fixed wiring must be installed and repaired by a licensed electrician to prevent unforeseen fire hazards. Also, any portable electrical equipment used in your shopping mall must meet safety standards to ensure it poses no undue risk. ഇത് ഒരു മെഗാ മാളിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്ര റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ബട്ട് ദേ ഹാവ് എഫിഷ്യൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദെയർ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദെയർ, ദേ ആർ റെഡി ടു മീറ്റ് എനി എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓൾ ദ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ് മാനർ. പക്ഷെ ചെറിയ മാളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അത്ര ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയോടെ എടുക്കണമെന്നില്ല. പലപ്പോഴും അവരതിൽ ചില ഡൈവേർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻസ്, ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറെ കൂടെ ഒന്ന് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. ഇതേപോലെ സിസ്റ്റംസ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ, അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കുക. അത് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലൊന്നുമല്ല, ടു അവോയ്ഡ് എനി അൺടുവേർഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ, ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന്, അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളൊരു ശ്രമം നടത്തണം. Shopping malls have a higher than average chance of fire compared to other retail stores because of high transient population and instance of loitering. These people are more likely to smoke inside the building or start a fire on purpose. Security persons and surveillance cameras help to prevent these issues. വളരെ ആൾക്കാർ, there are so many people are having different attitudes and behaviors. There is a chance for destroying all the things there. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. The security persons and surveillance cameras help to prevent these issues. Short-time employees are also prone to mistakes on the job, such as storing flammable or combustible materials unsafely, which can pose a fire risk. Even the improper disposal of boxes and other packing materials from merchandise shipments can create a fire hazard in retailers' back room. പലപ്പോഴും മാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും, പക്ഷെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ ഡംപ് ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൂടിക്കിടക്കുന്നൊരു അവസരം വരാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല. അതൊക്കെ മാൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നോക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല അവർക്കുണ്ട്. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു ശ്രമം നമുക്കുണ്ടാകണം. Proper fire protection system implementation and installation of fire safety equipments in shopping centers can help in several areas. All persons are quickly notified to a fire hazard and can take action to reach safely. Damage to property is usually minimized if the fire is extinguished quickly. ഫയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. Smoke damage as well as fire damage can be minimized. Injuries and potential fatalities can be avoided. Building fire safety compliance is met in accordance with Indian laws and regulations. അപ്പോൾ ഫയർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് നോട്ട് ചെയ്യുക, പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ല നമ്മൾ അറിയാതെ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷേഴ്സ്, there are so many types of fire extinguishers are installed there and provided their different locations in malls. But if you are not trained to use the fire extinguisher, do not try to operate it. അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തരുത്. പക്ഷേ യു ക്യാൻ ഇൻഫോം അതേഴ്സ്. കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാനുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കണം. അറിയാതെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ടിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. Then how to implement fire safety in shopping centers, carry out a fire risk. This is part of the mall staff is there. They carry out a part of fire risk assessment.
install and maintain fire extinguishers, fire alarm maintenance, emergency lighting maintenance, install and maintain fire sprinkler systems, fire trainings to the staff. ഇതൊന്നും വിസിറ്റേഴ്സിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. It is a duty of the responsibility of the mall people. And install and maintain fire extinguishers. It's against the regulations to fail to provide portable fire extinguishers. These are many different types. So it pays to get independent accredited advice when choosing the right equipment for your shopping center. They will need to meet regulatory and business requirements on install. You will need to service them regularly. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീർന്നു എന്നുള്ളതല്ല. There is a frequent checking and updating is very essential to maintain the system in a പക്ക manner. വെച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജോലി തീർന്നു എന്നുള്ള അല്ല മാനേജർ വിചാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള പീരിയോഡിക്കൽ ചെക്കിങ്ങും ടെസ്റ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ is a must. അത് അവർ ഉത്തരവാദിത്വം എടുത്തിരിക്കണം. The shopping center should have a central system that operates throughout the common areas of the center. However, retail stores will probably have their own fire alarm system that operates within their confines. It is the shopping center's responsibility to arrange the service and testing of their system and keep records in a logbook. Retail stores must also liaise with the shopping center's management regarding testing times and requirements. This helps to avoid creating any issues with the operation of the shopping center. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആസ് എ കൺസേൺഡ് ഓതറൈസ് സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഏജൻസിനെ കൊണ്ട് വേണം അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ. അത് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണം. Emergency lighting can be a lifesaver if a power supplies to your lighting circuits are cut during a fire. They help to protect you and emergency service personnel. ഒരു എമർജൻസി ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നോർമലി അവിടെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ചെക്കിങ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. നമ്മളതൊന്ന് പലപ്പോഴും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നമ്മളല്ല, I mean the shopping mall owners. അത് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. The fire sprinkler system have many benefits. The major advantage of installing a fire sprinkler system is the increased safety and protection they provide for the people in the shopping center. The system will detect heat and activate the sprinklers instantly, typically before humans would be able to respond. Automatic surplus systems, sprinkler systems, okay, that are provided in this type of arrangement. So many malls are there. Fire sprinkler system have many benefits. The major advantage of installing a fire sprinkler system is increased safety and protection they provide for the people in the shopping center. The system will detect heat and activate the sprinklers instantly, typically before humans would be able to respond to. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് ടാമ്പർ ചെയ്യാനോ ഡാമേജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെ വെറുതെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകരുത്. അതാണ് നമുക്ക് അവരോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആസ് എ വിസിറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതാണ് അവർ പല സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. അതെന്താണെന്ന് കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ടാമ്പർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വരുത്താനോ അല്ലെ അതൊന്നും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിക്കളയാം എന്നൊരു ചിന്തയൊന്നും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അവരത് വേണ്ട രീതിയിൽ വേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും എന്നൊരു വിശ്വാസം വേണം. നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ചെക്കിങ്ങോ ഒന്നും ടാമ്പർ ചെയ്യാൻ ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. In the event of an incident, the provision of the correct fire signage will be easy to escape. It will also assist with the use of fire protection equipment. This will save vital minutes in the safety evacuating the shopping center. You may be familiar with your layout, but members of the public in your shopping center won't be. They should be able to help led to their nearest escape route by accurate and well-positioned signage. Wherever you are within a shop, you should be able to see a fire exit sign. ഇത് നമ്മൾ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ തോന്നാറില്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കാറുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി എമർജൻസി യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് വേർ ആർ ദ എക്സിറ്റ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ്. അതൊന്ന് എവിടെ പോയാലും ഒന്ന് ശ്രമം നമ്മൾ നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ സുരക്ഷിതത്വം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴും വാശി പിടിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു നീക്കം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഏതുവഴി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു വഴി അവിടെ പലപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആ മാളിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നോർമലി അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി എമർജൻസി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏത് മാളിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നടന്ന വഴി അല്ലെ നമ്മൾ ഇതുവഴിയാണ് പോയത് അതിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് അല്ലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. വേർ യു ആർ ഇൻ ദ ലൊക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വേർ ഇസ് എ നിയറസ്റ്റ് എക്സിറ്റ്.
അത് ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ്, ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവരിൽ കൂടെ ഷെയർ. കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളിൽ പ്രായമുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലിങ്ങനെ തറഞ്ഞു കിടക്കും. പലപ്പോഴും അത് അവരുടെ മനസ്സ് കുറേ കൂടെ ഫ്രഷാണ്, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളും വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആ കുറവുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിന് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാവിയിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടും. അത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ സൈൻ ബോർഡുകൾ കാണുമ്പോഴും അല്ലെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ്, ഫയർ എക്സിറ്റ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളെയൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സമയം നമുക്ക് കിട്ടും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ബോർഡ്സുകളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഇത് മാൾ മാനേജ്മെന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷുഡ് ട്രെയിൻ യുവേഴ്സൽ ആൻഡ് യുവർ സ്റ്റാഫ് ഓൺ ദ ഇവാക്യുവേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ പ്ലേസ് വിത്തിൻ എ ഷോപ്പ്. ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ദ സേഫ്റ്റി യുവർ ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ, employees and customers. So it is imperative that you comply with the law and the fire safety requirements. This is not only for your own protection but also for the continuity of the business. ഈ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കുക, ചെക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പോൾ അതും അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. അവരുടെ ദേ ആർ ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ, ദ വിസിറ്റേഴ്സ് ദേ ആർ കമ്മിങ് ദെയർ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് അവരെടുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്രയുമാണ് ഞാനൊരു മാൾ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതൊരു ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വെൻ യു ആർ അക്കമ്പനിഡ് ബൈ സ്മോൾ കിഡ്സ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. ഇപ്പോൾ പ്രായമുള്ളവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇസ് മോർ ഫോർ ദ കിഡ്സ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. രമേശ് സാർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കാം സാറേ. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദ സ്കൂൾ സേഫ്റ്റി നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം. പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ജയകുമാറെ അതിൽ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ജയകുമാർ നമ്മളെല്ലാരും മാളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, വളരെ നന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ ഒരു അസംബ്ലി പോയിന്റ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേ അസംബ്ലി പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ that would have been better. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഫയർ സേഫ്റ്റി സൈനേജിന്റെ കൂടെ അസംബ്ലി പോയിന്റോടെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാകണം. എവിടെയാണ് എമർജൻസി വന്നാൽ അസംബ്ലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ മാളിലൊക്കെ ഈ എക്സിറ്റ് റൂട്ടുകളാണ് കൂടുതൽ ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അസംബ്ലി പോയിന്റ് അതങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് നമ്മളൊന്ന് ഇനിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മാളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അസംബ്ലി പോയിന്റ് ഞാൻ നോർമലി ഇൻ മാൾസ് ലൈക്ക് ലുലു മാൾസ് ദർ ഇസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കാണാത്ത പോകുന്ന ആകാം, പക്ഷെ അതും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെ സ്കൂൾ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു നൊമ്പരം വീഴ്ത്തിയ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ പോലെ സംഭവിച്ചു. ഒരു 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ ഒരു പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചതാണ്. അല്ല, നമ്മൾ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി ചില റെക്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ എടുത്തു. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മുടെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്. വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് 100% സേഫ് ഇൻ ഓൾ എൻവയോൺമെന്റ്, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ വി ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ടേക്ക് സം റെക്ടിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതേപോലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പല സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ടാകാം. ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈടെക് സ്മാർട്ട് സ്കൂളിലെ ഉദ്ദേശമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. Here are some safety measures that school can take and parents can check. That is a physical safety. It is necessary to keep the school environment, including the school buildings, premises, laboratories, playgrounds, swimming pool, computer rooms, libraries, toilets, drinking water facilities, school buses, transport areas, and the surroundings safe. The building should be built to ensure safety and be more resistant to hazards. The school administration, staff, teachers, as well as students are prepared for any calamity, either natural or man-made. ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എത്രമാത്രം സേഫ് ആയിരിക്കണം, അല്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്സ്, ടോയ്ലറ്റ്സ്,
ഇതെല്ലാം അല്ലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, ഇതൊക്കെ there are so many incidents happen in these particular locations. പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ട് laboratories there is a chance of accident. സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ, പലപ്പോഴും സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ ആക്സിഡൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പേപ്പറിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്. It is not happening in the road, happening in the school premises itself. അതാണ് ഏറ്റവും വളരെ ദയനീയമായിട്ടൊരവസ്ഥ. കാരണം സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി ആ ഡ്രൈവർ there is a responsible person, അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, ഈ കുട്ടികളോട് നല്ല ഒരു ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളായിരിക്കും. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽപ്പെട്ട് അറിയാൻ പറ്റാത്ത മരിച്ചു പോകുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയുടെ തെറ്റാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്തോ ഹതഭാഗ്യനായ ഒരാളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രെമിസസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഏരിയാസും അതുപോലെ ലബോറട്ടറീസ്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസ്, അവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അൺസേഫ് കണ്ടീഷൻ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അത് മാനേജ്മെൻ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അത് നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ അല്ല, ആ സ്കൂളിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും സേഫ്റ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകളോ അല്ലെ അപരിചിതത്വമോ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് അതിൻ്റെ കൺസേൺഡ് അധികാരികളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഒരു ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകണം. The transportation safety, the school administration should be equipped with an easy-to-use systems to ensure the safety of children and fleet management in real time and constantly update parents of the children's whereabouts. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ബസ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സ്കൂൾ ബസ് ആണ് കൂടുതലും സേഫ് ആയിരിക്കും, അതിലൊരു തർക്കമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും there is a chance of mishap happen in the school bus. ഒരു 2 കൊല്ലം മുമ്പാണ് സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ ഡോറ് പുറത്തേക്ക് പോയി ഒരു കുട്ടി മരിച്ച ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർത്തിനെസ്, അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കാനുള്ള ശ്രമം സ്കൂൾ അധികാരികളിൽ നിന്നുണ്ടാകണം. അത് സ്കൂൾ ബസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ലിമിറ്റിലാണ് അത് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് റോഡുകളിലല്ല. ആ സ്കൂളിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും ഈ അപകടങ്ങൾ പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. GPS integration helps to gauge the performance of a driver while the vehicle tracking application assures parents of their child safety. ഇപ്പോൾ മോഡേൺ സ്മാർട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ GPS സിസ്റ്റമുള്ള ബസ്സുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ റിയലി ഗുഡ് ഫോർ ദ പേരൻസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദർ വാർഡ്സ്. അത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ആ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വരത്തില്ല. പക്ഷേ അതും ഫുൾ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം. ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് നോക്കുക. Then the psychological safety. The psychological safety in school is important to ensure student safety. Emotional and psychological maltreatment hampers a child's overall well-being. Therefore, schools must provide the right ambience to develop and nurture talents to promote the holistic developments of a child personality. ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം പോലും മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ അവസരത്തിൽ ഇതിന് എത്രമാത്രം പ്രസക്തി ഉണ്ടാകുമെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പണ്ടത്തെ ടീച്ചർമാരല്ല ഇന്നത്തെ ടീച്ചർമാർ, പണ്ടത്തെ പേരൻസ് അല്ല ഇന്നത്തെ പേരൻസ്, പണ്ടത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസ്. പണ്ടൊക്കെ ഒരു ചൂരവടി എന്നുള്ളത് ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് നടന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ചൂരവടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂരവടിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു തലോടൽ കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു തെറ്റ് അവൻ മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ അധ്യാപകർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ആ രീതിയിൽ ആ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റമായിട്ട് നമ്മളത് കാണുക. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യമൊന്നും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടാകില്ല. മാത്രമല്ല ബാലാവകാശ നിയമങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ നിയമങ്ങളും എല്ലാം അതിനൊക്കെ പല നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പണ്ടങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം, ആ കുട്ടികളുടെ മാനസിക നില എങ്ങനെയായിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹൃദ്യമായ അനുഭാവമായിരിക്കണം അവരോട് വളർത്തേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാനസിക നിലയല്ല ഇപ്പോൾ. കാരണം there are lot of knowledge they are gathering. പല സ്ഥലത്തു നിന്നും സംശയങ്ങൾ, നിവാരണ മാർഗങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. നേരത്തെ അതായിരുന്നില്ല. there is a constant touch with the students and teachers. പക്ഷെ ഇപ്പം അതല്ലാതെ തന്നെ the fingertips, the all knowledge are available at fingertips. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്കൂൾ അല്ലെ അധ്യാപകരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കുറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നല്ല മാനസിക നില നിലനിർത്താൻ ഈ ടീച്ചർമാരും സ്റ്റുഡൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ
ടീച്ചർമാരായിരിക്കണം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കേണ്ടത്. ആ രീതിയിൽ പോകണം. കാരണം പണ്ടത്തെ പോലെ നമ്മൾ ദണ്ഡന മുറകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളത് ടോർച്ചർ ചെയ്തോ ഒന്നും നമുക്ക് കുട്ടിയെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. ആ കാലമൊക്കെ കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മുടെ കൈകൾക്കുള്ളിൽ നിർത്താനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കണം അധ്യാപകർ പൊതുവെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അധ്യാപകർക്ക് മാത്രമല്ല, അതുപോലെ അധ്യാപകർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പേരൻസും നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു ധാരണയെ മാറ്റുക. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നന്നായി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അധ്യാപകർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഈ ഓരോ പേരൻസിലൂടെയും കടന്നുപോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അധ്യാപകർക്കും ഭയരഹിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നമ്മുടെ കുട്ടി നന്നായി വളരുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ അധ്യാപകന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിനെയോ അല്ലെ അധ്യാപകന്റെ വേറിട്ട രീതികളെ പറ്റിയൊന്നും വിമർശിക്കാൻ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഒരു പേരൻസിന്റെ ചുമതല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Then CTV cameras should be installed on school premises to monitor and record children's day-to-day life. The staff should be vigilant to understand key indicators of inappropriate harmful behavior. The school must follow the prevention, preparedness, response, the recovery model of risk management. This model will help the school administration in matters related to child safety. School cameras can be useful in school safety investigations. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഏതൊരു ആക്സിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്ഹാപ്പോ എന്തെങ്കിലും ക്രൈമോ നടന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം പിടിവള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ആൻഡ് CCTV ആണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല. അതൊരു തരത്തിൽ നല്ലതാണ്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് പല ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ ഇതേപോലെ CCTV ക്യാമറയും മൊബൈൽ ഫോണുകളും നമുക്കൊഴും പല പല കേസുകൾ തെളിയിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കാം. Then visitor management system. An online visitor management system with a visitor sign information and photo ID badges will increase the level of security in schools. ഇത് സ്കൂളുകളിൽ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനൊരു മാർഗം, അല്ലെ അവരെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെ അവരുടെ വെയറബൌട്ട്സ് എന്താണെന്ന് അറിയുക, അല്ലെ അവരെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്കൂൾ അതോറിറ്റികൾ അറിയാതെ ആരും സ്കൂളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം കാലം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു, പണ്ടത്തെ രീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ കാലങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അൺഓതറൈസ്ഡ് എൻട്രി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് എന്ന് നോക്കുക. ആസ് ചിൽഡ്രൻ സ്പെൻഡ് എ റീസണബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ഡേ ഇൻ സ്കൂൾ, the environment in school must remain positive and encouraging, and student safety must be ensured. It is the responsibility of the schools to ensure that the students come to school feeling safe and welcome. They have a loyal relation with at least one adult in school. The children should seek help with the guidance and counseling cell of a school. കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ കുട്ടികൾ ചെലവഴിക്കുന്നത് സ്കൂളിലാണ്. കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വസന്തകാലമാണ് സ്കൂൾ കാലം എന്നുള്ളത് അവർ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ മനസ്സിൽ ആ ഓർമ്മകൾ തങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സുഹൃബന്ധം അല്ലെ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ടീച്ചർമാരും അവിടുത്തെ സ്കൂൾ അധികൃതരും തയ്യാറാകണം. They have a loyal relation with at least one adult in school. Children should seek help with the guidance and counseling. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം അത് അവതരിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാർഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരോട് സംവദിക്കാനോ ചോദിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു ധൈര്യം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ തോറ്റുപോയി അല്ലെ പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും. ഇത് കൊച്ചുകുട്ടികളല്ല, വളരെ പ്രായമായ കുട്ടികൾ, ഈവൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നിൽപ്പുണ്ട്. ദേ ആർ അണ്ടർ സ്ട്രെസ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടല്ല, ലോട്ട് ഓഫ് നോളജ് ടു ബി ഗ്യാതേർഡ്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവരെ പറ്റി അറിയാൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും all the pressure will be on their mind. എല്ലാം മനസ്സിലേക്കാണ് ഈ ചെല്ലുന്നത്. ഈ മനസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊരു ചിന്ത പോലും, ബിക്കോസ് ദേ ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻസ് ആർ ഇൻ കംഫർട്ട് സോൺസ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷമല്ല ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉള്ളത്. കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻ വന്നാൽ it will affect drastically to the behavior of the child. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ വളരെയധികം ബാധിക്കത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കണം അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത ആ സ്കൂൾ അധികൃതർക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും അവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ആ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തെ ഒരു മനസ്സിലാക്കി, ആ മനസ്സിൻ്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കി അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ
ധൈര്യപൂർവ്വം നമ്മളെ സമീപിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഓരോ സ്റ്റാഫിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചർമാരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ദ സ്കൂൾ മസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ഡ്രിൽസ് ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ്. It can teach the tactics of self-defense. Workshop should be conducted to create awareness of increasing crimes against children. Children should be taught about good and bad touch, health and hygiene. Health and hygiene play a vital role in the well-being of a child. The school must provide a medical first aid facility. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഉള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതേ രീതി ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഇതേപോലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ they are conducting so many programs in school levels in different schools. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സമീപിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതൊരു ചിലപ്പോൾ ഈവൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻ ഇൻ ദ കരിക്കുലം ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഏത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും, കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയ കുട്ടികൾ വരെ ആണെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്റർ അത്യാഹിതങ്ങൾ അവരെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് അവർക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ, ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെ എസ്കലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ സ്റ്റെയർ കേസ്, അതായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ, ആ രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ലതാണ്. കാരണം അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രായമുള്ളവരോ പേരൻസോ ടീച്ചേഴ്സോ സ്റ്റാഫോ ആ രീതിയിലുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ മാളിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ദ സൈനേജ് ഷുഡ് ബി ദെയർ, എക്സിറ്റ് ഇതയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് യൂസ് ദ ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് എസ്കലേറ്റർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജുകളൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ കരിയർ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ശ്രമം ഉണ്ടാകണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ നമ്മൾ മലയാളികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യമില്ല. They are well trained in maintaining health and hygiene standards. എങ്കിലും ആ ഒരു ഭാവം അല്ലെ ആ ഒരു ചിന്ത അല്ലെ ആ ഒരു ശീലം, ആ സ്റ്റൈല് ഈ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ആ രീതിയിലൊരു നീക്കം സ്കൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണം. The school safety is important. Safety promotes learning. A child will be able to focus on learning when he or she feels safe in the learning environment, and it can only happen when the school is following proper safety measures. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ്. The child should have a peaceful mind. എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണം, ഗ്യാദർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he should have a clean and safe mind. ശുദ്ധവും വൃത്തിയുമുള്ള ഒരു മനസ്സ്, ടെൻഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത, മാനസിക സംഘർഷങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സായിരിക്കണം. പലപ്പോഴും അത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലല്ല, പ്രായമുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തിനെ പറ്റിയും ആകുലപ്പെടാതെയും ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ദ ചിൽഡ്രൻസ് ആർ കമ്മിങ് ടു ദ സ്കൂൾ ഫോർ ഗ്യാതറിങ് നോളജ്. അപ്പോൾ ആ നോളജ് ഗ്യാതറിങ് സമയത്ത് ഹി ഷുഡ് ഹാവ് എ ക്ലീൻ ആൻഡ് സേഫ് മൈൻഡ്. നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം ആ സമയത്ത്. ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഈസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദ സ്കൂൾ മാനേജർ. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ they should be attracted to the school atmosphere. അവരെ ആ സ്കൂളിലേക്ക് ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പണ്ടത്തെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലെ രീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കൂൾ ഓപ്പണിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ സ്കൂൾ ഓപ്പണിംഗ് ഡേ. ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല മനസ്സ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു സ്കൂൾ അതോറിറ്റീസിൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. സേഫ്റ്റി പ്രൊമോട്ട്സ് ലേണിംഗ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിലെ പഠനം കൂടുതൽ ഹൃദ്യമാകുകയുള്ളൂ, ശക്തിയുള്ളതാകുള്ളൂ. ആ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. എ ചൈൽഡ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ലേണിംഗ് when he or she feels safe in the learning environment, and it can only happen when the school is following proper safety measures. It also helps to protect students and staff from violence. Adequate safety in school leads to the overall development of children. It builds the trust of parents and enhances the goodwill of അത് പേരൻസിൻ്റെയും സ്കൂളിനെയും തന്നെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഗുണപരമായി തീരും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Then inspecting the school bus. One of the most crucial time is when the students travel to and from school on a bus. School authorities should do a regular audit of inside and outside of bus. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് പിച്ചു വെക്കുന്ന ചില കുട്ടികളെയും കൊണ്ടാണ് ഈ വാഹനം യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവരുടെ മനസ്സും സന്തോഷവും കളിചിരികളും
ഒക്കെ അതേപോലെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സ്കൂളുകൾ എന്ന പോലെ സ്കൂൾ ബസ്സിനുള്ളിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള ചെക്കിങ്ങും പരിശോധനകളും അവലോകനങ്ങളും ഒക്കെ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം. They must check if the tires are in proper condition, if the brakes are working fine, or along with it they should check the engine's working condition and coolant level so that reduce the risk of catching fire. എക്യുപ്മെന്റുമായിട്ട് വെഹിക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കോമ്പിറ്റൻസ് ആരെങ്കിലും ഉള്ളെങ്കിൽ കോമ്പിറ്റന്റ് ഏജൻസി ഷുഡ് ഇൻസ്പെക്ട് ദ വെഹിക്കിൾ. നോർമലി നമ്മൾ RTO പരമായിട്ടുള്ള പല മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറുകളും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. എങ്കിലും അത് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ആണ്. പക്ഷേ സ്കൂൾ ബസ്സുകളൊക്കെ അല്ലാതെ തന്നെ the school authority should take a prime lead to check the vehicle periodically to ensure the safety of the people or children traveling in the bus. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്തകൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ പാർക്കിംഗ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിപ്പീറ്റേഷനാണ്. നോർമലി ഇത് ആക്സിഡൻറ്റ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൂൾ പ്രിമിസസ് വെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ വെഹിക്കിൾ ഓർ പാർക്കിംഗ് ദ വെഹിക്കിൾ. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ അതനുസരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് പാടില്ല. അവരുടെ മനസ്സ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും. വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് കൂട്ടുകാരനെ കാണാനോ കൂട്ടുകാരിയെ കാണാനോ ചാടിത്തുള്ളി പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ വണ്ടിയെ പുറകോട്ടെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് നോർമലി അവരുടെ ശ്രദ്ധ വണ്ടിയിലായിരിക്കില്ല, അവരുടെ കൂട്ടുകാരിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിമാർക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ അറ്റൻഡർ ഓർ ക്ലീനർ ഉണ്ടെങ്കിൽ they should supervise, they should ensure that no children are behind or beyond the bus. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. Carelessness in passing or necessary road safety education to students can put their life at risk. It is a responsibility of school authorities to make students aware of the traffic safety rules since they are at a primary level. Displaying of emergency numbers. There should be emergency numbers evident on the school buses so that other travelers could see it in case any mishap occurs. The contact numbers include local police station, ambulance service, PT authority, school principal, etc. Also for more safety, identity cards can be issued to the students. The emergency contact on their parents and guardian. ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണം. അതിനകത്ത് നമ്പറുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം പേരൻസിൻ്റെയും ടീച്ചറിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കണം. നോർമലി ആർ ഇഷ്യൂയിങ് ദ ID cards ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദ ഡേ. അതങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ ഈസ് ദർ എനി ചേഞ്ച് occurs, it is to be corrected or rectified in the cards from the parents or school side. അത് നമ്മളത് ഓർത്തിരിക്കണം. അതല്ല സ്കൂളിൻ്റെ നമ്പറുകൾ. ഇത് നോർമലി ഇതിനൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി മിസ്ഹാപ്പ് ഓർ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് വിത്ത് ഹാവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക്. പലപ്പോഴും ബസ്സിലെ നമ്പറുകൾ പലപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ചിലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെലിഫോൺ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. ഒത്തിരി പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദർ ആർ സോ മെനി നമ്പേഴ്സ് ആർ ദെയർ. അപ്പോൾ ആ നമ്പറുകളൊക്കെ ലൈവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും മൊബൈൽ നമ്പറാണ് പലപ്പോഴും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. ലാൻഡ് ലൈനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ദേ ആർ ഇൻ എ ലൈവ് ആണോ അല്ലെ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളൊക്കെ ലൈവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ട ചുമതലയും അവർക്കുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പേരൻസിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പെടുത്താം. കാരണം they have to check the safety of their wards. First aid and inter-school clinic service. It will be a significant step in each schools equip emergency clinics inside the premises. Also, the authorities should keep first aid kits with all necessary ointments and medicines ready. Injuries can happen at any time, and delay in proper aid can result in some severe after effects. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റൊക്കെ എല്ലാ സ്കൂളിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദർ ഇസ് എക്സ്പയർഡ് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പയർഡ് ആയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മെഡിസിൻ എക്സ്പയർഡ് ആയെന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇനഫ് മെഡിസിൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്, അതുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണം. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ്, അവരെവിടെയും ഓടിച്ചാടി വീണ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബിഫോർ അറ്റൈനിങ് ദ മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് ദർ ഇസ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഷർ വി can able to use the first aid medicines kept in the first aid boxes. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് പറയാൻ ജോലിയല്ല, സ്കൂൾ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ്. എങ്കിലും പേരൻസും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഈവൻ ദോ എന്താ പേരന്റ് ടീച്ചർ മീറ്റിംഗ്സ് ആർ ദെയർ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ ആ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുക. Importance of fire safety in schools. Fire safety is important for simple reason that a large number of children are gathered at one place and a single fire can affect all of them.
കാരണം നമുക്കറിയാം കുട്ടികളെല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ഓൾ ചിൽഡ്രൻസ് ദെയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ദേ ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദ ഫയർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക. എന്താണ് ഈ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. വാട്ട് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ഓഫ് എ ഫയർ ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ വി എക്സ്റ്റിങ്വിഷ് ദ ഫയർ. എക്സ്റ്റിങ്വിഷ് ഫയർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ളതെങ്കിലും ആ കുട്ടികൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. The fires are damaging property, cause injuries to death, and even eliminate jobs since many buildings restored fire are not rebuilt. The way to prevent these outcomes is proper fire safety training. Learning about fire hazards is a key to preventing fire from occurring. അപ്പോൾ ഫയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഫയർ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ ഈ ഫയർ സേഫ്റ്റിയെ പറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാൻ കോമ്പറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസി ഏൽപ്പിച്ച് അവർക്കൊരു ട്രെയിനിങ് once in 6 months അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 1 hour or 2 hour പ്രോഗ്രാമായിട്ട്. എക്സ്റ്റിങ്വിഷർമെന്റ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഫയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളല്ലേ അവരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ഫയറിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചാടാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എത്ര വലുതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ആ ഒരു ഫയർ നേടിത്തരുന്ന നഷ്ടം എത്രയായിരിക്കും, ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധവൽക്കരണം കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. Then your safety is your responsibility. Always follow the correct procedures. Never take shortcuts. Take responsibility and clean up if you made a mess. Clean and organize your workspace. Ensure a clear and easy route to emergency exit and equipment. Be alert and awake on the job. Be attentive at all times to work surroundings. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്കും ബാധകമാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചുമതല ഇസ് എ ലൈൻ ഫങ്ഷൻ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ദേ ആർ ഹാവിങ്. കാരണം ടീച്ചർ ആണെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും പ്രിൻസിപ്പൾ ആണെങ്കിലും സ്കൂൾ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിലും ക്ലീനർ ആണെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി വാച്ച്മാൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ദെയർ ഓൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് പാലിക്കപ്പെടാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. അത് നോക്കുക. അവന് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് once in 6 months അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫയർ സേഫ്റ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലാബോറട്ടറീസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചാൻസുകളുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുമുള്ള ശ്രമം സ്കൂൾ അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ സ്കൂളിനെ പറ്റി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ഇൻ ഡൗട്ട് കോൺടാക്ട് യുവർ സൂപ്പർവൈസർ ഓർ മാനേജേഴ്സ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗൈഡൻസ് ഓർ ട്രെയിനിങ്. ഏതെങ്കിലും ഫയർ സേഫ്റ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ശ്രമം സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം. നെവർ ടേക്ക് റിസ്ക് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സേഫ്റ്റി. ഒബേ സേഫ്റ്റി സൈൻ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ടാഗ്സ്. അതുപോലെ കുട്ടികൾ സേഫ്റ്റി സൈനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിക്കപ്പെടാൻ തയ്യാറാകണം. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഫയർ സേഫ്റ്റി എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് സ്കൂളുകളിൽ ജോയിൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി രണ്ടുപേരും ചേർന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. എന്താണ് ഒരു ഫയർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഫ്യൂവൽ, ഹീറ്റ്, ഓക്സിജൻ ഇസ് എ ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ആ കുട്ടികളെ പറ്റി ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിക്കുക. 3 ദർ ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്യൂവൽ, ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഇതിൻ്റെ 3ൻ്റെയും കൂടെ ശ്രമഫലമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരിലൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പ്രോഡക്റ്റ് ഫയർ കമ്പസ്റ്റൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോക്ക്, പൂർ വിസിബിലിറ്റി, പ്രിവെൻറ്റ് എസ്കേപ്പ്, ആസ്ഫിക്സിയേഷൻ, ഡെത്ത്, പാനിക്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്ന ഫയറിനെ പറ്റി കൊടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഫയർ ഗ്യാസസ്, ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലെയിം, മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ, പ്രോസസ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഫയർ എന്തായിരിക്കും, ഫയർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ, സ്റ്റാർവേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് എ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫ്രം ബേണിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ്, cooling, that is removal of heat from the burning substances, authoring cutting away supply of oxygen to the burning fuel or reducing the percentage of oxygen. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലായിരിക്കും ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷ്മെന്റ് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകണം. Then categories of fire,
ക്ലാസ് എ, ക്ലാസ് ബി, ക്ലാസ് സി ഫയറുകൾ, കമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയൽസ്, പേപ്പർ, വുഡ്, ക്ലോത്ത്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും അത് സമയം പോകുന്നില്ല. ഓയിൽ പെയിന്റ്, കെമിക്കൽ വാക്സ്, ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഫയർ എന്നുള്ളതും കുട്ടികൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. Then different types of portable fire extinguishers. Normally the school authorities are maintaining some extinguishers there for assuming different scenarios. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്താണെന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നുമില്ല, അവരിത് ടാമ്പർ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിൽ എൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരണം. മീഡിയം, ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ, ഫോം ഉണ്ട്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ, അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവരോടൊന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊന്നും പണ്ടത്തെ ഒരു സ്കൂൾ സ്റ്റഡീസിലൊന്നും കരിക്കുലത്തിലൊന്നും പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർ. അസറ്റ്ലീൻ, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് അവരോട് പറയുക. എന്താണ് അല്ല ഡ്രൈ കെമിക്കൽ പൗഡർ, അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ, അത് പറഞ്ഞില്ലേ പോലെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫയർ സേഫ്റ്റി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലെവൽ ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ ഓൾ ഫയർ പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ്. സ്കൂൾ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി കൺസ്ട്രക്ഷൻ because the school building comes under Group B, the National Building Code. This educational building should be for school, college and other training institutions for daycare purpose involving assembly for instruction, education. If there is what are the cares to be taken during construction? If there is a corridor, it should be shown in the arrow marks where is exit, if possible illuminated. If floors are constructed, width of staircase must be 1.5 meter and 2 in numbers, one for entry and another for exit. The open space around the building should be free from obstacles. The corridor also free from obstacles. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റെയർ കേസും ഓപ്പൺ സ്പേസും കോറിഡോറും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് എമർജൻസി എക്സിറ്റിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡംപിങ് യാർഡായിട്ട് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അതൊരിക്കലും പാടില്ല. അത് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. എനിക്ക് എമർജൻസി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടാകണം. Fire extinguishers should be installed in the respective places. Frequently mock drills or evacuation will conduct in order to prepare students, staffs to face the run toward the incidents such as fire or building collapse, earthquake. ഇതിപ്പോൾ മോക്ക് ഡ്രില്ലൊക്കെ എപ്പോഴും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ എന്താണ് മോക്ക് ഡ്രില്ലിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്, അവരുടെ എയിം എന്താണ്, അതിൻ്റെ രീതികൾ എന്താണ്, മെത്തേഡ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ എങ്കിലും ഒരു മോക്ക് ഡ്രില്ല് ഇവാക്യുവേഷൻ സ്കൂളിൽ നടത്തുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. Full management is forming following teams in selected schools and briefing them about the key roles and responsibilities. The school fire management committee. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും. School fire management committee. There are different types of committees are there. The committee must include the chairpersons, principal in charge, vice principal, headmistress, administrator, 2 teachers and student representative, male and female, 2 parent teacher as a member. അങ്ങനെയുള്ള ചിലർ ചേർന്നൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കീ റോൾസ് ഹെൽപ്പ് ദ സ്കൂൾ ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് full fire management committee, coordinate with other teams of mock drills, mobilize relief and external support in emergency, rise in the media under the government NGOs for disaster management. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏജൻസിയായിട്ടൊക്കെ ഇടപെടാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ ടീം, ആ ടീംസ് സ്ട്രെങ്ത് പോലൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കണ്ടക്ട് അവയർനെസ് ആക്ടിവിറ്റി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻ സ്കൂൾ, ഡെവലപ്പ് ക്രിയേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് activity like picture, poster, slogan, essays, pamphlets, simple tips on do's and don'ts. Organize regular activity and exercise for all staff, teachers and students. Fire alarm team composition എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും, വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. The team may include 5 to 6 teachers as per the strength of the school and 2 senior students from each section from 8th to 12th standard. Key roles team to alert the school, whole school for safe exit in case of an emergency, should regularly practice the warning signs. Science should regularly monitor and update the hazards which schools can face. Should maintain the school emergency operation control room and conduct the fire services. Evacuation team, there should be a team. They include 5 to 6 teachers as per earlier. And key roles should be informed regarding all exit in the school and check up the exit doors, clear of any obstacles. നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. Evacuate all in orderly manner and practice the drill regularly. Take roll call and report to SFMC and search and rescue team.
Search and rescue team should collect the details on the number of students, staffs, teachers and employees present in the school during drill incident. ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് അവിടെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള അവർക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് കിട്ടും. If anyone missing, team should be equally facilitate in order to search and safety rescue by physically, visually and vocally checking every room and carrying the victim to the first aid team. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇതേപോലെ ചില ടീംസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർക്ക് there should be an awareness. Fire team, firefighting team, key roles should be used the existing firefighting equipments, extinguisher available in the school, should confirm existence of fire and control if it possible, ensure that electric main switches are turned off, control the fire till the arrival of the fire services. First aid team, first aid also team is there. The team should include schools, government doctor, nurse for teachers and 2 senior students from each section. ചില സ്കൂളിലൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ അവൈലബിൾ ആണ്, എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. Should maintain the first aid control room in the school, should administer first aid and record all cases and treatments during the incident, refer near medical facilities and hospitals. There is a communication with the nearby hospitals. Site safety team lock all and external gates and doors and rescue the entire building premises, allow only emergency support functionaries into the building and facilitate them to reach the spot. Release the staff and teachers and students according to the pre-planned policy. Transport management team. All the students, staff and teachers should be given emergency cards with identical numbers for their buses, vehicles. Assist SFMC in arranging communication system, including buses, ambulance and other vehicles to carry victims and injured to the medical centers. Media management. Key role should always consult FMC before briefing the media on any matter. Always remember only one member of the team would brief the media. Should be in constant contact with the local media for promoting fire safety awareness in print as well as electronic media time to time. For fire ഉണ്ടാ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? Do not run, ഓടി പാഞ്ഞു പോകരുത്. Do not waste time for collecting valuables. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകും, കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും, അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. Do not panic, വെപ്രാളപ്പെടരുത്. That is, inform fire and emergency about the alerts neighbors. If possible, use a fire extinguisher. Possible അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രം ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. Do not take shelter in toilet. എന്തെങ്കിലും ഫയർ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാണ് ടോയ്ലറ്റിൽ അഭയം പ്രാപിക്കരുത്. Shut all the doors behind you. Do not use lift escape. ഏതെങ്കിലും ലിഫ്റ്റ് ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. May exit ground level instead of terrace. നമ്മൾ എപ്പോഴും താഴേക്ക് മാറാൻ ശ്രമം ചെയ്യുക, അല്ല ടെറസിന്റെ മുകളിൽ പോയി രക്ഷപ്പെടാന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം പാടില്ല, താഴേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകുക. Use nearest means of escape and the staircase available. If trapped or standard, stay close to the floor level. പുകയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴേക്ക് കമന്ന് കിടക്കുക. If trapped or standard, cover the gaps of the floor door by blanket or by rug or any other piece of cloth available. Do not jump out of the buildings, signal or shout for help. ഒരിക്കലും ചാടരുത്. എന്തെങ്കിലും ഫ്ലോറിൽ നിന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകില്ല, രക്ഷപ്പെടാൻ വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. If close on fire, do not run, stop, drop and roll on the ground and cover the blanket or water on the body. Give her first aid and send to the hospitals. How to call fire service? Fire service number ഒക്കെ സ്കൂൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. Give him detailed address, nature of incident and telephone number from which you are calling. Fire station വിളിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കുറവ്, വിളിക്കുന്ന ആളെ പറ്റിയുള്ള ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പലപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാറില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പറയുന്ന ആൾ എവിടെയാണ്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഫയർ ഉണ്ടായെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. Keep the down the reservoir and wait. Control room will call back to verify the call. Fire prevention practice. Keep passageways and exit clear. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. Ensure fire extinguisher and alarm point stations are accessible at all times. Place straws in a proper receptacles. Ensure that fire doors are not blocked open. Read and understand the fire evacuation plan for your area. Know the location at least 2 emergency exit. Know the location of the alarm points. Take part in the fire drills. Plan for fire emergency. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ. Remain calm. Don't panic or cause confusion. Never shout for fire. Proceed safely to nearest fire exit. Feel surface and doors before opening. Crawl to exit if smoke is from there. Follow instructions of fire department. Remember raise and pass.
Raise means only rescue anyone in immediate danger, activate the fire alarm, pull station, contain the fire, extinguish fire if your safety can be assured. Then the pass for extinguisher use, there is a short form for extinguisher usage, that is pass, that is hold the pain, aim the base of the fire, squeeze the handles together, see from side to side. The most common fire extinguisher used in healthcare multi-class or what is termed the ABC class fire extinguishers. Respond immediately, raise and pass. Fire drills. A smoking policy, no smoking policy. Smoking by anyone, which includes patients, visitors, medical staff, associated and is prohibited in the buildings. അത്രയുമാണ് സ്കൂൾ സേഫ്റ്റിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. രമേഷ് സാർ അടുത്ത സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പൊക്കോട്ടെ. ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി, എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിക് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയാൻ തന്നെ അറിയാം. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ? ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക്, ബേൺസ് ആൻഡ് ഫോൾസ്, ഇതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറിയുടെ രീതികൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കണം. The electrical terminology, the current, the movement of electric charge, the resistance, opposition to current flow, voltage, a measure of electrical force, conductivity, substance such as metals that have little resistance electricity. ഞാൻ കൂടുതലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. Electrical shock received when current passes through the body. Severity of the shock depends on the path of the current of the body, amount of current flowing through the body, length of time the body is in current. ഇത് മൂന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. The severity of the shock depends on the path of the current pass through the body. താഴെയും മുകളിലും ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കും. The amount of current flowing through the body, length of time the body is in circuit. Low voltage does not mean low hazard. വോൾട്ടേജ് ലോ ആയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹസാർഡ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വേണ്ട. Currents greater than 75 milliamperes can cause ventricular fibrillation. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Will cause death in a few minutes unless a defibrillator is used. 75 milliamp is not much current. A small power drill uses 30 times as much. How can electrical shock received? When two wires having different potential difference current will flow if they are connected together. In most household wiring, the black wires are at least 230 volts related to the ground. The white wires are at 0 volt because they are connected to the ground. If you come into contact with energized block wire, you are also in contact with the white ground wire. The current will pass to the body and will receive a shock. If you are in contact with an energized wire or any electrical component, you will know that with any unguarded object, you will receive a shock. Okay, പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. You can even receive a shock when you are not in contact with the ground. If you are contact with the wires of 230 or 240 volt cable, you will receive the shock and possibly be electrocuted. The electrical burns, most common shock-related non-fatal injury occurs when you touch electrical wiring or equipment that is improperly used as maintained. Typically, you occurs on the hands. Very serious injury that needs immediate attention. Electrical safety, don't overload outlets. Check codes, plug routine. Don't use faulty appliances. Keep electricity away from water. ഇത് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കരുത്. ഓവർലോഡഡ് ഇലക്ട്രിക് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും they have got a tendency to use so many equipment for a single plug. അത് സമ്മതിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെ കോഡ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഹൗസ് സർവീസിൽ MCBs, RCBs, മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിക്കുക. എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡ് സേഫ്റ്റി, it should be at standard quality. Use on temporary basis. Use only on temporary basis. Keep unplugged when not in use. Keep slack. Don't stretch tight. അതൊരിക്കലും ഒരു ടെമ്പററി വയേഴ്സ് വലിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. Do not place across the doorways in heavily traffic areas. Under rugs, do not staple on a nail to wall. വളരെ ടെമ്പററി പർപ്പസ്, ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ മാത്രമേ നമ്മളൊരു കോഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർ സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. ഡു നോട്ട് ഓൾഡർ എ 3-pin പ്ലഗ് ടു കമ്പോർട്ട് 2-pin. അതുപോലെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്ലഗിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ അൺപ്ലഗ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ വയറിൽ പിടിച്ചല്ല വലിക്കുന്നത്, പ്ലഗിൽ തന്നെ പിടിച്ച് അൺപ്ലഗ് ചെയ്യാൻ ശ്രമം വേണം. അടുക്കള, there is a kitchen, there is a chance, there is so many new electrical equipments are available in the kitchen, but don't mix water with electricity. Electricity വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്. Assure power supply ISI certified. Use proper extension codes. Practice handling equipments before connecting to power source. Never use in wet conditions. Electrical safety, use extension codes only as directed. Being careful not to exceed recommended wattage. Do not place power cords under rugs
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ കാർപ്പറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇത് വെക്കാൻ പാടില്ല. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ യുവർ അപ്ലയൻസ് ആർ ഗ്രൗണ്ടഡ്. എർത്തിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. റെഗുലർലി ചെക്ക് മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് MCBയുടെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പ്ലേസ് കവേഴ്സ് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻ യൂസ്. ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നെവർ കട്ട് ഓർ ഓൾട്ടർ എ പ്ലഗ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ചുകൾ അതിന് പാകമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ പാകമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകും. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി അവോയ്ഡ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഫിറ്റിംഗ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കണം. Hazard exists when a conductor is too small to safely carry the current. Using a portable tool with an extension cord that has a wire too smaller tool. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില പോർട്ടബിൾ ടൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ ഡ്രിൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ മൂവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വയർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് കേബിൾസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. എക്യുപ്മെന്റ്സ് പലതും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ടേബിൾ ലാമ്പ് അങ്ങനെയുള്ളതിന് പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഓവർലോഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഡിവൈസസ് RCCBയോ MCBയോ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് കറന്റ് സർക്യൂട്ട് ഇന്റർസെപ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. And overhead line protection. So most people don't realize that overhead power lines are usually not insulated. Power line workers need special training and personal protective equipments to work safely. Do not use metal ladders instead of fiberglass ladders. Beware of power lines when you work with the ladders and scaffolding. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ KCB സ്റ്റാഫിന് പണ്ടത്തേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കെയർലെസ്നെസ് കൊണ്ടോ ലൈൻ ചാർജ് ചെയ്ത അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല there are so many solar systems are available in the different ഹൗസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആകും. സോളാർ സിസ്റ്റംസ് എന്തെങ്കിലും വേറുണ്ടെങ്കിൽ പോയിരിക്കും. എങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ പക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കണം. അതിൻ്റെ കൺസേൺ ആൾക്കാരെ കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഏജൻസി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ KCBയിലേക്ക് കറണ്ട് കയറി പോകാനുള്ള സംവിധാനം പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് എർത്തിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കുന്നതോ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൂൾസ് ആണെങ്കിലും വിത്ത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഗോഡിങ് ലൈഫ് പാർട്സ് must enclose or ground electric equipments location where it would be exposed to physical damage. Violation shown if there is physical damage to conduit. നമ്മളെപ്പോഴും വീടുകളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോപ്പർ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കറക്റ്റ് കേബിൾ ആണോ, എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഫ്യൂസ് പോകാൻ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഫ്യൂസ് വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വേറെ കറണ്ട് വല്ലതും വരാൻ വേറെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഡാമേജ് ആകാതിരിക്കാനോ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാനോ ഉള്ള ഒരവസരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്യാബിനറ്റ് ബോക്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ് പ്രോപ്പർ ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഫ്ലെക്സിബിൾ കോഡ്സ് ഈ വക എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമം വേണം. ഫ്ലെക്സിബിൾ കോഡ്സ് എപ്പോഴും ഒരു ആക്സിഡന്റ് പ്രോൺ ആണ് ഫിക്സഡ് വയറിങ്ങിനേക്കാൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. Flexible can be damaged by aging, edges of doors, windows, equipment, frames, staples and fastenings, abrasion from nearby materials, activities in the area. Improper use of flexible cords can cause shocks, burns or fires. അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Prohibited use of flexible cord examples. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും എക്യുപ്മെന്റ് കവർ ചെയ്തോ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു വെച്ചോ കൺസീൽഡ് ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബിൽഡിംഗ് സർഫസ് ഏതെങ്കിലും എക്യുപ്മെന്റ് കവർ ചെയ്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണം. അതിലേതെങ്കിലും എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എനർജൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ട്രെയിൻ പേഴ്സൺ വർക്ക് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇൻ പേപ്പർ റിപ്പയർസ് ഇൻക്ലൂഡിങ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ യു മേഡ് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ഓൺലി യു ആർ അവെയർ ഓഫ് ദ ടെക്നിക്. ആ മെത്തേഡ് അത് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ. അല്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബി എൻഷുർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റെ എനർജീസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. എനർജി ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിന് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഹസാർഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹസാർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇന്നാഡിക്വേറ്റ് വയറിംഗ്, എക്സ്പോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്സ്, വയർസ് ആൻഡ് bad insulation underground electrical systems and tools, overloaded circuits, damaged power tools and equipment, using the wrong PPE and tools, overhead power lines. All hazards are made worse in wet conditions. Protective measures, proper grounding, using ground fault current interceptors, using fuses and circuit breakers, guarding leaf parts, proper use of flexible cords, training. ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി കുറെ കൂടെ
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. These are the subjects I want to share with you. This 1.5 hour. Is there any doubt we can further clarify? Yeah, my dear friends. Yeah, you can ask your doubts if any to Mr. Jayakumar. Hello, my dear friends. I have unmuted everyone. You can ask if you any doubt. Sir, time is okay, sir? Hello? Yeah. It is okay. Okay, Jayakumar. Okay, Jayakumar. I think people are not coming up with any doubt. I think. Hello? 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 Thank you for your informative talk. That was the message. No one is asking anything, sir. Okay. The thing is, my dear friends, you all have got passion towards safety. And here is my simple request. You can communicate this information about this webinar to at least 5 of your friends, your resident associations, your colleagues, so that tomorrow this can become 60. You see, we had released a lot of press releases with links. Nothing is happening. The press, they are not coming forward to give our link. What can I do? Yesterday, the news has come in Kerala Kaumudi with my mobile number as the link. They told they cannot give the link. Whoever has doubt, let them contact the person. They have given my mobile number. So unless each members present here communicate this to their colleagues, the entire effort taken by National Safety Council Kerala chapter will not succeed. And also, further to what Jayakumar has rightly told, we are also planning to conduct road safety and disaster management in school when the system is normalized. That is also in our mind. Currently, we are planning to take up the entire schools and colleges in Ernakulam district. That is in our mind. The thing is, I request you to communicate. All those present here may please communicate to their resident association or their colleagues working with them. At least if you can communicate to 5 people, we are successful. That is one of our major dream. You communicate to all your friends. I thank Mr. Jayakumar for, I will not say for the class. He has taken us to a mall, beautiful mall. He has presented a beautiful story. I feel I was inside a mall. I was inside a mall by parking vehicle in particular location, going to the mall inside. He has narrated beautifully about the mall safety and also school safety. He has thrown light on the incidents what happened in our Kerala also. I think 2 such incident happened. I think one in Wayanad district and one in another area also some incident has happened. I think after that the parent teacher association is strong enough. In fact, we had taken earlier this disaster management class in one of our government schools in Tripunithura also. We had covered one session on disaster management. And after that, due to COVID regulation, we cannot continue it. So his class was superb on the disaster management and also electrical safety also he covered a lot. And members, tomorrow also we have got another session part 2. And I request you all to participate and also to communicate this information down the line. Thanks Jayakumar for being with us today. Thank you, sir, for bearing me for this so much time. Okay. Thanks a lot, my dear friends. Thanks a lot. Thank you, sir. Sir, I am officially leaving the meeting. Okay, right. Okay. Okay, bye. Okay.